by the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in all forms, we are all once again assembled to listen to the glory of Paramatma and establish peace and happiness in our minds. ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. Maitreya Rishi is now beautifully describing the glory of Paramatma to Vidura. And Vidura Rishi has now said, he is now quoting what Maitreya Rishi has said in his own language, and how fortunate Vidura is to receive this knowledge from Maitreya Rishi. Maitreya Rishiಗಳಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿದುರರು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. You have just told me that at the dawn of creation, the Almighty Lord brought forth in their order of sequence the Mahat Tattva and other categories along with their evolutes, and having evolved the cosmic body, out of those categories eventually entered the same. ಹೇ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹತ್ತತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರತಂದು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಇನ್ನೂ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ವಿಶ್ವ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. It is that cosmic being whom the Vedas call the most ancient person, who is endowed with thousands of a myriad feet, thighs and arms, and in whom all these different worlds abide with ample space about them. ಈ ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಯಾವ ಅವತಾರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಲಯವಾಗಿದೆ, ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳುಳ್ಳ, ಸಾವಿರಾರು ಹಸ್ತಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಎಲ್ಲವುಳ್ಳ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ. It is in that cosmic being, as you declare, that the 10 vital airs, each of which again manifests itself in 3 forms, namely vigor, willpower and bodily strength, abide along with the Indriyas and their objects as well as the deities presiding over them, and from the same being have emanated the 4 classes of society. ಹೇ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ಆ ವಿರಾಟ ಪುರುಷರೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 10 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತೆ 3 ರೂಪವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ಶಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳೊಡನೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ವಿರಾಟ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಈ 4 ಪ್ರಕಾರವಾದ, ಈ 4 ವಿಧವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿವೆ. Pray, speak to me now about the glorious manifestations, Brahma and others, of that cosmic being, from whom were evolved along with their sons and grandsons, great-grandsons and kinsmen, living beings of various forms and shapes, who filled this universe. ಓ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ನೆಂಟರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆ ವಿರಾಟ ಪುರುಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. Who are the Prajapatis?
lords of created beings that were evolved by Brahma, that lord of Prajapatis. ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಯಾರು? And in what order did he evolve the 14 Manus, Swayambhuva and others that preside over one full Manvantara each? ಇದಲ್ಲದೆ 14 ಮನುಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 14 ಮನುಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಮನ್ವಂತರ ಉಳಿದು. Pray. Also let me know their lines of descent and narrate the doings of their descendants, and further describe, O Maitreya son of Mitra, the relative position and dimensions of the spheres that are located above and below the earth, as well as of the terrestrial region, and the detailed process of creation of beasts, human beings, and gods, the reptiles and birds, in short, of all living beings, viviparous and oviparous, those born of sweat and those sprouting from the soil, such as trees and plants. ಹೇ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ಅವರ ಈ ಮನುಗಳ ಮೂಲವಾದ ವಂಶ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಿತ್ರನ ಪುತ್ರರಾದ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೋಕಗಳ ಅವರವರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವಗಳು, ಉದ್ಭಿಜ್ಜ, ಜರಾಯುಜ, ಸ್ವೇದಜ, ಈ ರೀತಿಯಾದ 4 ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜೀವಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. Also kindly recount at length the glorious exploits connected with the creation, preservation and dissolution of the universe of the Lord, who is the abode of Sri, the goddess of beauty and prosperity, and who bodied himself forth as Brahma, Vishnu and Shiva. His manifestations with reference to a particular guna, mode of Prakriti. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನಾದ ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಮುಂತಾದರು ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವತರಿಸಿದರು ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓ ಲಾರ್ಡ್, further tell me the grouping of society into so many varnas, grades or classes, and ashramas, stages of life, on the basis of outward marks, conduct and temperament, the birth and doings etc. of the rishis, and the division of the Vedas, the extensive details of sacrifices, the path of yoga, disinterested action, the path of renunciation, and the path of knowledge or discrimination between matter and spirit, the Vaishnava cult, the Pancharatra Agama taught by the Lord to the sage Narada, the heterogeneity caused by the dissemination of heretic doctrines, the descent of races through a mother belonging to a higher caste than the father, and the nature and variety of destinies reached by men after their death according to their gunas, characteristics and karma doings. ಹೇ ಮೈತ್ರೇಯ ಋಷಿಗಳೇ, ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಣಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳು ಮೇಲು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂದರೆ ಅವಸ್ಥೆ, ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು, ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವೇದಗಳ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಜಡ ಚೇತನ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಷ್ಣವ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ನಾರದರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು,
ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ವಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಂಗಿರುವ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹಣೆ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ಯವಿರೋಧತಃ ವಾರ್ತಾಯಾ ದಂಡನೀತೇಶ್ಚ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ ವಿಧಿಂ ಪೃಥಕ್ ಶ್ರಾದ್ದಸ್ಯ ಚ ವಿಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಿತॄಣಾಂ ಸರ್ಗಮೇವ ಚ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರತಾರಾಣಾಂ ಕಾಲಾವಯವ ಸಂಸ್ಥಿತಿಂ ದಾನಸ್ಯ ತಪಸೋ ವಾಪಿ ಯಚ್ಚೇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಯೋ ಫಲಂ ಪ್ರವಾಸಸ್ಥಸ್ಯ ಯೋ ಧರ್ಮೋ ಯಶ್ಚ ಪುಂಸ ಉತಾಪದಿ ಯೇನ ವಾ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತುಷ್ಯೇತ್ ಧರ್ಮಯೋ ನಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ಸಂಪ್ರಸೀದತಿ ವಾ ಯೇಷಾಂ ಏತದಾಖ್ಯಾಹಿ ಚಾನಘ ಅನುವ್ರತಾನಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಚ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ಅನಾಪೃಷ್ಟಮಪಿ ಬ್ರೂಯುರ್ಗುರವೋ ದೀನವತ್ಸಲಾಃ ತತ್ವಾನಾಂ ಭಗವಂಸ್ತೇಷಾಂ ಕತಿಧಾ ಪ್ರತಿಸಂಕ್ರಮಃ ತತ್ರೇಮಂ ಕ ಉಪಾಸೀರನ್ ಕ ಉ ಸ್ವಿದನುಷೇರತೆ ಪುರುಷಸ್ಯ ಚ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವರೂಪಂ ವಾ ಪರಸ್ಯ ಚ ಜ್ಞಾನಂಚ ವೈ ನೈಗಮಂ ಯತ್ತದ್ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ತಸ್ಯೇಹ ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯನಘ ಸೂರಿಭಿಃ ಸ್ವತೋ ಜ್ಞಾನಂ ಕುತಃ ಪುಂಸಾಂ ಭಕ್ತಿರ್ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ವಾ ಏತಾನ್ ಮೇ ಪೃಚ್ಛತ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಹರೇ ಕರ್ಮ ವಿವಿತ್ಸಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಜ್ಞಸ್ಯ ಮಿತ್ರತ್ವಾದ್ ಅಜಯಾ ನಷ್ಟಚಕ್ಷುಷಃ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ತಪೋದಾನಾನಿ ಚಾನಘ ಜೀವಾಭಯಪ್ರದಾನಸ್ಯ ನ ಕುರ್ವೀರನ್ ಕಲಾಮಪಿ. Also tell me, O holy Brahmana, the means conducive severally to religious merit, worldly riches, sensuous enjoyment, and final beatitude without prejudice to one another, the methods one by one of agriculture, trade, etc., as well as of administration of justice and study of the Vedas, the method of performing Shraddha, a ceremony in honor and for the benefit of dead relatives, and even so the evolution of the Pitris, the mains, and likewise the relative position of the planets, lunar mansions, and other stars among the heavenly bodies as determining the divisions of time. ಇದಲ್ಲದೆ ಓ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಅದರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವೇನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, austere penance, sacrificial acts, and works of public utility, such as the digging of wells and tanks, the construction of roads and temples, the cultivation of gardens, etc.? What are the duties of one living abroad
as well as of a man in adverse circumstances. ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಡೋದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ವಿಪರೀತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಓ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಮೈತ್ರೇಯ, the means by which Lord Sri Krishna, who is invoked by his devotees, the source of piety, can be propitiated, and what type of men are able to win his pleasure. ಇದಲ್ಲದೆ ಓ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಾಪರಹಿತರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಜನಗಳು ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ who are kind to the meek, O chief of the Brahmanas, tell their devoted pupils and sons even what they may not have asked. ಗುರುಗಳು ಬಂದು, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಗುರುಗಳು ಬಂದು ದೀನರಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವವಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. In how many ways, O worshipful sage, do these elements, earth etc., return to their source, primordial matter? ಓ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸಂತರೇ, ಈ ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಈ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತವೆ? And who wait on him even during a pralaya, and who get merged in him while he is in yoga nidra? ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜೀವ, ಎಂಬಾಡಿಡ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ? ಜೀವ ರಾಶಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ದ ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ? ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಏನು ಲಾಭ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗಿಂದ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈಸ್, ಓ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ನೇದರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ ಡಿವೋಷನ್ ನಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತಾನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪಡೆಯೋದು? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ, kindly answer these questions of mine that I have asked with intent to acquaint myself with the exploits of Sri Hari, ignorant as I am and blinded by Maya. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಲೀಲೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. The study of all the Vedas, offerings and austere penance and charitable gifts. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಹೋಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಆಚರಣೆ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಓ ಹೋಲಿ ಒನ್, cannot equal even a fraction of the merit that one acquires by rendering a jiva, embodied soul, immune from the birth of life, fear of birth and death, through instruction in the truth about God. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಮಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಾನಗಳಾಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವಾದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.
भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।